दंडवत प्रणाम माता जी। ఎలా ఉన్నారు? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భగవద్గీత క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకో నిమిషం. మరి అనుకున్నట్టు అడుగుతావు. థ్యాంక్ యూ గౌరీ. ఆయన కూడా అయ్యో, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అలాగే వస్తారు. ఏమన్నారా? మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అలాగే వస్తారు ఏటో. సారీ సార్. అది బాగుంది. हरे कृष्णा माताजी सन प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्लीज एक्सेप्ट माय obeisances. All worship Srila Prabhupada. హరే हरे కృష్ణ कृष्णा. ప్రభు. हरि बोल. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు हरे ఒక్క నిమిషం कृष्ण. ప్రభు సంస్కృత. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम. సాత్విక్ ప్రభు మీరున్నారా? వస్తున్నారా అంటే 6 కదా, ఆ రోజు ట్యూషన్కి వెళ్ళారు ప్రభుత్వం. అవునా? ఓకే. పిలిపిస్తాము. ఇంకా చిన్న రాలేదా ట్యూషన్ నుంచి? వచ్చారు ప్రభుజీ. ఓకే. జల్దీ అంతా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ प्रणाम. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీ సేవను ఆరంభించండి సాత్విక్ ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ. నమస్తే నరసింహాయ. నమస్తే నరసింహాయ. ప్రహ్లాదలాదదాయినే. ప్రహ్లాదలాద దాయిని. హిరణ్యకాశిపో రక్షః. హిరణ్య విన్యాకాశి పూర్వక్ష. శిలటాంకానకాలయే. తిలటంకానకాలాయే. ఏతో నరసింహ పరతో నరసింహ. ఏతో యతో నరసింహ నరసింహ పరతో పరతో నరసింహ. నరసింహ. యతో యతో అమితతో నరసింహ. యతో 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 యామి యామి తతో నరసింహ. నరసింహ. బహి నరసింహ హృదయే నరసింహ. అహి నరసింహ బహి హృదయే నరసింహ నరసింహ. హృదయే నరసింహ. నరసింహమదిం చరణం ప్రపదే. నరసింహమదిం నరసింహమదిం శరణం శరణం ప్రపతి. ప్రపదే. తవ కర కమల భరణక అభుత శృంగ దిలిత హిరణ్యకశిపో తను భృంగ. కేశవదూత నరహరి రూప శ్రీ జగదీశ హరే. జై జగదీశ హరే. శ్రీ జగదీశ హరే. తవ కర పద కమల కమలవరే వరే నకా అద్భుత శృంగ నృసింహ. దళిత దళిత హిరణ్యకశ్యపు హిరణ్యకశపు ధనుభృంగ అనుభృంగ. కేశవద్రీత కేశవదీత నరహరి రూప నరహరి రూప. జయ జగదీశ హరే. జయ జగదీశ హరి. జయ జగదీశ జయ హరే. జగదీశ. జయ జగదీశ జయ హరే. జగదీశ హరే. జయ నరహరి జయ నరహరి జయ నరహరి జయ నరహరి. జయ జయ నర హరి జయ నరహరి నరహరి జయ జయ నరహరి నరహరి జయ నర. నర.
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज 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 जय प्रभु जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु श्री 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 नरसिंहदेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय श्रील जय प्रभुपाद की जय जय नमो ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय नमो ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्री वृंदावन धाम की जय जय मथुरा धाम की जय जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय जय यहीं नवदीप धाम की जय जय गंगमाई की जय जय यमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय जय गिरि गोवर्धन की जय राधा कुंड श्याम कुंड की जय सामवयित भक्त वृंद की जय all goodies to assemble devotees हरे कृष्ण all goodies to assemble devotees हरे कृष्ण कृष्ण goodies to assemble devotees हरे कृष्ण हरे कृष्ण all goodies श्री गुरु अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं नरं सरस्वती व्यासं यतो जयामुदीरये ततो ततो जयामुदीरये जयामुदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रभेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती नित्यं भागवत उत्तमश्लोके सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी Hare Krishna, Mataji, Sam Prabhuji, Dandat Pranam. Please accept my obeisances. Salvage to Srila Prabhupada. ఈరోజు మనము శ్రీల ప్రభుపాద వారిచే వచించబడినటువంటి భగవద్గీత యథాతథంలో 7వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకం నుంచి చర్చించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.
Prabhuji, can you please read the shloka? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna to all. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Namam dushkriti no mudha Mam dushkritino mura prapadyante naradhamaha prapadyante naradama mayaya pahrita jnana maya మాయా prahita jnana జ్ఞాన asuram bhavamashritah asuram bhavamashrita. namam dushkriti no mudha Mam dushkritino mura prapadyante naradhamaha prapadyante narodama mayaya pahrita jnana maya prahita jnana asuram bhavamashritah asuram bhavamashrita. Hare Krishna Prabhuji. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్సవం. అంబికా మాతాజీ మీరు ప్రతి పదార్థాలు తాత్పర్యం నెక్స్ట్ మీ వాయిస్ని చదవండి. నేను ఎప్పుడు స్టాప్ అంటాను అప్పుడు పావని మాత స్టార్ట్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. సరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే ప్రతి పదార్థంలో మాం నన్ను Mam nannu దుష్కృతిన చెడు పనులు చేయవారు దుష్టులు కృతిను చెడు పనులు చెడు పనులు చేయవారు చేయవారు దుష్టులు మూఢాహ అజ్ఞానులు మూఢ మూఢాః అజ్ఞానులు అజ్ఞానులు నా ప్రపద్యంతే శరణము నొందరు నా నా ప్రపద్యంతే ప్రపద్యంతే శరణమునందరు శరణమునందరు నర అధమః మానవులలో అధములు నర నరాధమ అధమ మానవులలో మానవులలో అధములు అధములు మాయయ మాయిచే మాయయ మాయయ మాయచే మాయచే అపహృత జ్ఞానాః జ్ఞానము అపహరించబడిన వారు అపహృత జ్ఞానాః జ్ఞానము అపహరించబడిన అపహరించబడిన వారు ఆసురం రాక్షస సంబంధమైన ఆసురం రాక్షస ఆసురం సంబంధమైన రాక్షస భావం స్వభావమును భావం భావం స్వభావమును స్వభావమును ఆశ్రితాః ఆశ్రయించిన వారు ఆశ్రితాః ఆశ్రయించిన వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే తాత్పర్యం. దుష్టులైన మూఢులు నరాధములు మాయచే హరింపబడిన జ్ఞానము గలవారును దానవ ప్రవృత్తి అయిన నాస్తిక స్వభావము కలిగి ఉండువారును నన్ను శరణు పొందజాలరు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే భాష్యం. దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మములకు కేవలం శరణనొందుట ద్వారా మానవుడు అత్యంత కఠినమైన ప్రకృతి నియమములను అధిగమింపగలడని భగవద్గీత యందు చెప్పబడినది. అయినను విద్యావంతులైన తాత్వికులు, శాస్త్రజ్ఞులు, వ్యాపారస్తులు, పాలకులు, ప్రజానాయకులు వంటి ఎందరో సర్వశక్తి సంపన్నుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మములను శరణు పొందకుండుటకు కారణమేమిటి అని ఈ సందర్భమున ఒక ప్రశ్న ఉదయించును. మానవులకు మార్గదర్శకులైనట్టి వారు కొందరు గొప్ప ప్రణాళికలు మరియు గొప్ప పట్టుదలతో భౌతిక ప్రకృతి నియమముల నుండి ముక్తిని పొందుటకు అనేక సంవత్సరములు అనేక జన్మములలో వివిధ మార్గముల ద్వారా యత్నించిరి. కానీ దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములకు శరణ పొందుట ద్వారా మాత్రమే ముక్తి సాధ్యమగుచున్నప్పుడు మేధావులను మరియు గొప్పగా శ్రమించు వారైనట్టి నాయకులు ఎందుకు ఈ సులభ విధానమును అవలంబించుట లేదు? ఈ ప్రశ్నకు భగవద్గీత మిక్కిలి స్పష్టముగా సమాధానం ఇచ్చుచున్నది. మానవ సంగమునకు వాస్తవ మార్గదర్శకులైన బ్రహ్మ, శివుడు, కపిలుడు, సనకాది కుమారులు, మనువు, వ్యాసుడు, దేవలుడు, అసితుడు, జనకుడు, ప్రహ్లాదుడు, బలిమహారాజు, అట్లే తదనంతరము వారైన శ్రీ మధ్వాచార్యులు, శ్రీ రామానుజాచార్యులు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు, ఇంకను అనేకులు శ్రద్ధను కలిగినటువంటి తాత్వికులు, రాజకీయవేత్తలు, విద్యాబోధకులు, విజ్ఞానవేత్తలు మున్నగువారు సర్వశక్తిమంతుడు
పరమోన్నత ప్రామాణికుడైనట్టి పరమ పురుషుని పాద పద్మములను శరణు పొంది యుండిరి. నిజమైన తత్వవేత్తలు, శాస్త్రజ్ఞులు, బోధకులు, నేతలు కాని వారు మాత్రమే భౌతిక లాభముల కొరకై తమను తాము గొప్పగా ప్రదర్శించుకొనుచు భగవానుని ప్రణాళికను గాని మార్గమును గాని అంగీకరింపరు. వారు భగవానుని గూర్చిన నిజమైన అవగాహన లేకుండా తమ భౌతిక ప్రణాళికలను తయారు చేసుకొని వానిని ఆచరించుచు వ్యర్థ ప్రయత్నములతో భౌతిక జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించుకొనుటకు బదులు వాటిని మరింతగా పెంపొందించుకొందురు. ఎందుకనగా భౌతిక ప్రకృతి శక్తివంతమైనందున అది సర్వదా అట్టి నాస్తికుల అప్రామాణిక ప్రణాళికలను నిరోధించి వారి ప్రణాళిక సంఘముల ప్రణాళికలను వ్యర్థము చేయును. స్క్రోల్ చేయడం మాతసి అయిపోయిందా? చదవండి మాతాజీ, మరొక పారాగ్రాఫ్ చదవండి. స్క్రోల్ చేయండి మాతసి. మాతాజీ చేశాను కదా, కనిపించట్లేదా? నాస్తికులైనట్టి యోజనకర్తలు ఇక్కడ నుండి లేదు, ప్రణాళికలను వ్యర్థం చేయను, అక్కడి వరకే ఆగిపోయింది. అక్కడతో రావట్లేదా నా స్క్రీన్ షేర్? స్క్రోల్ అవ్వట్లేదు. సరే పావని మాతాజీ మీరు చదివియండి మిగతాది. హరే కృష్ణ. మీకు కనిపిస్తుంది మాతాజీ? క్లేశ్వర్ మాతాజీ లేదు రావట్లేదు, నాకు అవ్వట్లేదు కూడా మాతాజీ. అక్కడికి స్టాప్ అయిపోయింది. అది మొత్తం ఆగిపోయింది. మీరు కంటిన్యూ చేసేయండి మాతాజీ. స్క్రీన్ రావట్లేదు. బుక్ ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తారా మాతాజీ? లేదు, పావని మాతాజీ కంటిన్యూ చేసేయమంటున్నా. అదే పావని మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. Recording in progress. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సారీ ప్రభుజీ, స్క్రీన్ షేరింగ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. చదవండి. చదివేయమంటారా ప్రభుజీ? చదివండి. హరే కృష్ణ. నాస్తికులైనట్టి యోజనకర్తలు ఇక్కడ దుష్కృతినః అన చెడు కార్యములు ఆచరించు వారుగా అను శబ్దముచే వర్ణింపబడినారు. కృతి అనగా గణనీయమైన కార్యమును చేసిన వాడని భావము. నాస్తిక యోజనాపరులు కొన్ని మార్లు బుద్ధిగల వారుగా లేక గొప్పవారుగా గాని కనిపించుదురు. ఎందుకనగా మంచిదైనను చెడుదైనను గొప్ప గొప్ప ప్రణాళికలను నిర్వహించుటకు గొప్ప బుద్ధి అవసరము. కానీ వారి అట్టి నాస్తిక బుద్ధి దేవాది దేవుని విధానమునకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగింపబడుట చేత నాస్తికులు దుష్కృతినః అని పిలువబడుదురు. అట్టి నాస్తికుల బుద్ధి మరియు ప్రయత్నములు చెడు మార్గమును పట్టియుండునని ఈ పదము సూచించుచున్నది. భౌతిక శక్తి సంపూర్ణముగా దేవాది దేవుని నిర్దేశమును అనుసరించి భౌతిక శక్తి సంపూర్ణంగా దేవాది దేవుని నిర్దేశమును అనుసరించి వర్తించునని భగవద్గీత యందు స్పష్టంగా తెలుపబడినది. దానికెన్నడూను స్వతంత్రమైన అధికారం లేదు. వస్తువు యొక్క చలనమునకు అనుగుణంగా దాని ఛాయ చరించున్నట్లుగానే అది వర్తించుచుండును. అయినప్పటికీ భౌతిక శక్తి మిక్కిలి శక్తివంతమై ఉండును. కానీ భక్తి లేని కారణముగా నాస్తికుడు ఆ భౌతిక ప్రకృతి వర్తించు విధానమును గాని దేవాది దేవుని సంకల్పమును గాని ఎరుగలేకుండును. శాస్త్రజ్ఞులు, తత్వవేత్తలు, నేతలు, బోధకులని లౌకికంగా గొప్ప పేరు పొందిన హిరణ్యకశిపుడు మరియు రావణుల ప్రణాళికలన్నీయును రూపులేకుండా పోయినట్లే మాయా మరియు రజస్తమో గుణముల కారణముగా నాస్తికుడైనట్టి వాని ప్రణాళికలన్నీయును భంగపడును. క్రింద వివరింపబడినట్లు ఇట్టి దుష్కృతులు 4 రకములుగా నుందురు. 1. మూఢులు, జంతువుల వలె కష్టించుచు అజ్ఞానముతో నిండియుందురు. వారు తమ శ్రమ ఫలమును తామే అనుభవింపగోరుదురు. దానిని వారు భగవానునితో పంచుకొనగోరరు. అత్యంత కష్ట కార్యములను చేయు జంతువునకు సరి అయిన నిదర్శనము గాడిద. ఈ అల్ప జంతువుతో యజమాని అత్యంత కష్టమైన పనులను చేయించుచుండును. గాడిద యజమాని చెప్పినట్లు రేయింబవళ్ళు పనిచేయుచు వాస్తవమునకు తాను ఎవ్వరి కొరకు పనిచేయుచున్నదో తెలియకుండును. అది కొంత గడ్డిని తిని పొట్ట నింపుకొనుటతో తృప్తి నొందుతుండును. యజమాని వచ్చి దండించునేమోనను భయముతో స్వల్పకాలం నిద్రించును.
ఆడగాడిదతో మరలా మరలా తన్నులు తినుచున్నను అది తన కామదాహమును తీర్చుకొనుటకు యత్నించుట ఎందే నిమగ్నమై కొన్ని మార్లు అది వేదాంతమును కవిత్వమును కూడా ఆలపించుచుండును. వాస్తవమునకు ఆ ఓండ్ర పెట్టు ధ్వని కేవలం ఇతరులకు చికాకును మాత్రమే తెప్పించును. తానెవరి కొరకు శ్రమించవలెనో ఎరుగని కామ్యకర్మరతుడైన అజ్ఞాని పరిస్థితి కూడా ఇట్టిదే. అతడు కర్మము యజ్ఞము కొరకే ఉద్దేశింపబడినదను జ్ఞానమును కలిగి ఉండడు. తాము స్వయంగా సృష్టించుకొనినట్టి పనుల భారములను నిర్వహించుటకై రేయింబవళ్ళు కష్టించి పనిచేయువారు తరచుగా జీవాత్మ యొక్క నిత్యత్వమును గూర్చి వినుటకు సమయం లేదని చెప్పుచుందురు. అట్టి మూఢులు నశ్వరములైన భౌతిక లాభమే జీవిత సర్వస్వమని భావింతురు. అయినను అట్టి మూఢులు తమ పరిశ్రమ ఫలములలోని అతి స్వల్ప భాగమును మాత్రమే అనుభవింతురు. అయినప్పటికీ వాటి కొరకే వారు తమ జీవితములను అర్పింతురు. భౌతిక లాభం కొరకై వారు కొన్ని మార్లు రేయింబవళ్ళు నిద్ర లేకుండా గడుపుదురు. అజీర్తి లేదా కడుపులో వ్రణములు కలిగినను తగినంత ఆహారం తినలేకున్నను వారు వాటిని లక్ష్య పెట్టక తృప్తి చెందుతుందురు. కేవలం వారు తమ మిథ్యా యజమానుల లాభము కొరకై రేయింబవళ్ళు తీవ్రముగా శ్రమించి పనిచేయుటలో మునిగి ఉంటారు. వాస్తవ యజమాని అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని గుర్తింపక అట్టివారు తమ అమూల్యమైన కాలమును ధనపరాయణులను సేవయందే వృధా చేయుచుందురు. దురదృష్టవశాత్తు వారు యజమానులకందరకును యజమాని అయిన దేవాది దేవునికి శరణు పొందుటకు గాని దేవాది దేవుని గూర్చి భక్తుల నుండి శ్రవణం చేయుటకు కాలమును వినియోగించుటను చేయరు. మలమును భక్షించు పందులు నెయ్యితోనూ పంచదారలతోనూ చేసిన మధుర పదార్థములను అంగీకరింపజాలనట్లు తాత్కాలికమైన భౌతిక జగత్తునకు సంబంధించిన ఇంద్రియ భోగ విషయములను గూర్చి నిర్విరామముగా వినగలిగిన మూర్ఖుడైనట్టి కర్మి ఈ భౌతిక జగత్తును నడిపించు శాశ్వత శక్తిని గూర్చి వినుటకు సమయమును కలిగి ఉండడు. రెండవవాడు నరాధముడు. నరాధముడు దుష్కృతులలో రెండవ తరగతికి సంబంధించిన వాడు. నరుడు అనగా మానవుడు మరియు అధముడు అనగా నీచుడైన వాడని అర్థము. మొత్తం 84 లక్షల వివిధ జీవరాశులలో మానవ జాతులు 4 లక్షల రకములు. వీనిలో మిక్కిలి అనాగరికములైన అల్ప మానవ జాతులు అసంఖ్యాకములుగా నున్నవి. క్రమబద్ధమైన సాంఘిక రాజకీయ ఆధ్యాత్మిక జీవన సిద్ధాంతములు కలిగి ఉన్నట్టి వారే నాగరిక మానవులు. సాంఘికముగాను మరియు రాజకీయముగాను వృద్ధి నొందినను ధర్మ జీవన విధానమును కలిగి ఉండని వారు నరాధములుగా భావింపబడుదురు. ధర్మ సిద్ధాంతములను అనుసరించుటకు గల ప్రయోజనము పరతత్వము గూర్చియు అతనితో మానవునకు గల సంబంధమును గూర్చియు ఎరుగుటయే అగును. కనుక భగవద్రహితమైన ధర్మము ఎన్నడును ధర్మము కానేరదు. భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుడు తనకంటే అధికుడు లేడనియు మరియు తానే పరమసత్య స్వరూపుడననియు భగవద్గీత యందు స్పష్టముగా తెలిపి ఉన్నాడు. అట్టి సర్వశక్తిమంతుడు పరమసత్యమైనట్టి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునితో తనకు గల నిత్య సంబంధమును పునరుద్ధరించుకొనుటకై నాగరిక మానవ జన్మ ఉద్దేశింపబడింది. ఈ సదవకాశం పోగొట్టుకొనిన వారు నరాధములుగా పరిగణింపబడుదురు. శిశువు తల్లి గర్భమున మిక్కిలి అసౌకర్యంతో కూడిన పరిస్థితి యందు ఉన్నప్పుడు ముక్తికై భగవానుని ప్రార్థించుననియు తాను బయటపడగానే భగవానునినే అర్చించుతునని వాగ్దానం చేయుననియు శాస్త్రముల ద్వారా మనకు తెలియచున్నది. ప్రతి జీవియు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో నిత్య సంబంధమును కలిగి ఉన్నందున తాను కష్టదశలో నున్నప్పుడు ఆ విధంగా భగవానుని ప్రార్థించుట సహజం. కానీ గర్భం నుండి బయటపడినంతనే తన జనన దుఃఖములను మరియు తనను రక్షించు భగవానుని గూర్చి కూడా శిశువు మాయా ప్రభావమున విస్మరించును. కనుకనే నిగూఢమయ్యున్న భగవత్ చైతన్యమును శిశువులలో జాగృతం చేయుట పోషకుల బాధ్యతయై ఉన్నది. ధర్మ జీవనమునకు మార్గదర్శకమైన మనుస్మృతి నందు చెప్పబడినట్లు భగవత్ చైతన్యమును జాగృతం చేయుట కొరకే దశవిధ సంస్కార విధానములను వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానమును ఉద్దేశింపబడినవి. కానీ ఏ విధానం కూడా ఖచ్చితంగా ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతమునందునను అనుసరింపబడకున్నందున ప్రస్తుత జనాభాలో 99.9% జనులు నరాధములై ఉన్నారు. జనాభా సర్వము నరాధములైనప్పుడు సహజముగా వారి నామమాత్ర విద్యా జ్ఞానములు సర్వశక్తిమంతమైన భౌతిక ప్రకృతి శక్తిచే శూన్యం చేయబడును. భగవద్గీతను అనుసరించి
5.18లో విద్యావంతుడైన బ్రాహ్మణుని, శునకమును, గోవును, ఏనుగును, చండాలుని సమాన దృష్టితో దర్శించువాడే పండితుడు. నిజమైన భక్తుని దృష్టి అట్టిదై ఉండును. దేవాది దేవుని అవతారమైన శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువు నరాధములైనట్టి జగాయ్ మదాయ్ అను ఇరువురు సోదరులను ఉద్ధరించి మానవాధములపై కూడా ఏ విధంగా నిజమైన భక్తుడు దయను ప్రసరింపగలడో చూపి ఉండెను. కనుక దేవాది దేవునిచే నిరసింపబడిన నరాధముడు కేవలం భక్తుని కృపచేతనే తిరిగి తన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యమును పునరుద్ధరించు కొనగలడు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు భాగవత ధర్మమును భక్తుల కార్యములు ప్రచారం చేయుచు భగవత్ సందేశమును వినయముతో కూడి శ్రవణం చేయవలెనని ఉపదేశించి ఉండెను. ఆ సందేశపు సారాంశమే ఈ భగవద్గీత. నరాధములు ఈ విధంగా వినయమును గూడి శ్రవణం చేయు విధానం చేతనే ఉద్ధరింపబడుదురు. కాని దురదృష్టవశాత్తు వారు ఈ సందేశమును శ్రవణం చేయుటకు నిరాకరింతురు. ఇక ఆ దేవాది దేవుని సంకల్పమునకు శరణు నొందుటను గూర్చి చెప్పేదేమున్నది? నరాధములు ఉద్దేశపూర్వకంగా మానవుని ప్రధాన ధర్మమును నిర్లక్ష్యపరచుదురు. దుష్కృతులలో 3వ తరగతి వారు మాయయా పహృత జ్ఞానాహ అనగా మాయాశక్తి ప్రభావం చేత జ్ఞానం అపహరింపబడిన వారని భావము. సాధారణంగా వారిలో చాలా మంది గొప్ప తత్వవేత్తలు, కవులు, విద్యావంతులు, శాస్త్రజ్ఞులుగా పేరుగాంచిన వారైనను మాయచే తప్పుదారి పట్టిన వారగుదురు. తత్కారణముగా వారు దేవాది దేవుని పట్ల అవిధేయులై ఉందురు. వర్తమాన కాలములో మాయయా పహృత జ్ఞానుల సంఖ్య అధికముగా నున్నది. భగవద్గీతకు సంబంధించిన విద్వాంసుల యందు కూడా ఇట్టివారు అనేకులు గలరు. భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడని సరళమును మరియు సుస్పష్టమైన భాషలో చెప్పబడినది. అతనితో సమానులు గాని అతని కంటే అధికులు గాని ఎవ్వరునూ లేరు. మానవులందరికీ ఆది పిత అయిన బ్రహ్మదేవునికి కూడా అతడే తండ్రి అని పేర్కొనబడెను. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మదేవునికే కాకుండా సమస్త జీవజాతులకు కూడా తండ్రి అని చెప్పదగిన వాడు. నిరాకార బ్రహ్మముకు మరియు పరమాత్మకును అతడే మూలము. సర్వజీవుల యందున్న పరమాత్ముడు అతని స్వాంశ రూపమే. సర్వమునకు అతడే మూల కారణము. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ అతని పాద పద్మములను శరణు పొందవలెను. స్పష్టములైన ఇట్టి వాక్యములెన్ని ఉన్నప్పటికీ మాయయా పహృత జ్ఞానులు భగవానుని నిరసించి అతనిని కూడా సామాన్య మానవునిగానే భావింతురు. భగవానుని దివ్యమైన నిత్యమైన రూపమును అనుసరించియే ధన్యమైన మానవ రూపము రూపొందింపబడినదని వారు ఎరుగజాలరు. మాయయా పహృత జ్ఞానులకు వారి అప్రమాణిక గీతా భాష్యములు పరంపరానుగతమైన భాష్యములకు భిన్నములై ఆధ్యాత్మిక అవగాహన మార్గమున కేవలం అవరోధములే అగును. అటువంటి మోహితులైన భాష్యకారులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మములను శరణు పొందుట గాని ఆ దేవాది దేవుని శరణు పొందుమని ఇతరులకు బోధించుట గాని చేయరు. 4వ వారు దుష్కృతులలో చివరి తరగతి వారు ఆసురం భావమాశ్రితాహ లేక రాక్షస సిద్ధాంతములను అనుసరించువారు. అట్టివారు బహిరంగంగా నాస్తికత్వమును ప్రదర్శింతురు. వారిలో కొందరు దేవాది దేవుడు ఈ భౌతిక జగత్తునందు అవతరించడని వాదించుచుందురు. కాని ఎందుకు అవతరింపడని విషయమునకు తగిన కారణములను వారు చెప్పజాలరు. మరికొందరు భగవద్గీత యందు చెప్పిన దానికి విరుద్ధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిరాకార బ్రహ్మమునకు ఆధీనుడని వివరింతురు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పట్ల ద్వేషమును కలిగియుండి అట్టి రాక్షస స్వభావం గలవాడు తమ ఇచ్ఛానుసారం అప్రమాణికములైన అనేక అవతారములను సృష్టించుచుండును. భగవానుని నిందించుటయే జీవిత సిద్ధాంతంగా కలిగిన అట్టి రాక్షస స్వభావులు ఎన్నటికిని శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మములను శరణు పొందజాలరు. దక్షిణ భారతవాసి ఆలవందారుగా ప్రసిద్ధులైన శ్రీ యమునాచార్యులు ఇట్లు పలికిరి: హే ప్రభు, నీవు అసాధారణమైన గుణములతోనూ లక్షణములతోనూ లీలలతోనూ కూడియున్నను సత్వగుణముతో కూడిన శాస్త్రములన్నీయు నీ మహత్యమును నిర్ధారించినప్పటికీ దివ్య గుణ సంపన్నులను ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నిష్ణాతులను మరియు సుప్రసిద్ధ మహానుభావులు నిన్ను గుర్తించి ప్రశంసించి ఉన్నను నాస్తిక సిద్ధాంతములతో కూడి ఉన్నవారు నిన్ను ఎరుగజాలరు. స్తోత్రరత్న 15. కనుకనే పైన పేర్కొనబడిన మూఢులు, నరాధములు, మాయయా పహృత జ్ఞానులు, రాక్షస ప్రవృత్తి గలవారు
ప్రామాణిక వేద గ్రంథములు ఎంతగా ఆదేశించినను దేవాది దేవుని పాద పద్మములకు ఎన్నడూను శరణు పొందరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సారీ కృష్ణ ప్రభుజీ, షేర్ లో ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్రభుజీ. హరి ఓం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతాం సహగణ రఘునాథాన్వితాంశ్చ జీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి నితినామిని నమస్తే సారస్వతదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది ప్రాచ్యాత్యాదేశధారిణి. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. Hare Krishna, Mataji's and Prabhuji's, Dandavat Pranam. Please accept my obeisances. Our wish to Srila Prabhupada. సో ఈరోజు మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే వచించబడినటువంటి భగవద్గీత యథాతథంలో 7వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకము దీన్ని చర్చిస్తున్నాము. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకము. భగవంతుడికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానము, పరమ సత్యానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానము, లేక దివ్య జ్ఞానము అని చెప్పబడినటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈ శ్లోకం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయాప్రహిత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రిత. 4 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే భగవంతుని శరణాగతి పొందరో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ధృవీకరిస్తున్నారు. నిన్నటి శ్లోకాన్ని మనం చర్చిస్తున్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాము, కృష్ణ చైతన్యం అతి సులభతరమైన విధానమైనప్పటికీ అనేకులు యోగులు, తత్వవేత్తలు, జ్ఞానులు, శాస్త్రవేత్తలు, విద్యావంతులు, రాజకీయ నాయకులు, ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇంత సులభతరమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని ఎందుకు స్వీకరించరు? క్లేశకరమైన జీవనం నుంచి బయటపడడానికి ఇవ్వబడిన అతి సులభమైన ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఎందుకు వాళ్ళు అంగీకరించరు? భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది. కేవలము భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని శరణాగతి పొందినంత మాత్రాన్ని అత్యంత కఠినతరమైనటువంటి ప్రకృతి నియమాల నుంచి, క్లేశభూయిష్టమైన జీవితం నుంచి వ్యక్తి బయటపడగలుగుతారు. అయినా సరే వ్యక్తులు విద్యావంతుల్లో కనబడుతున్న వాళ్ళు, తత్వవేత్తలు, శాస్త్రజ్ఞులు, వ్యాపారవేత్తలు, పాలకులు, సామాన్య జనులకి అధిపతులుగా కనబడేటువంటి వ్యక్తులు శ్రీకృష్ణుని శరణాగతి పొందారు. అత్యంత శక్తివంతుడు కదా, ఎందుకు? ముక్తి లేకపోతే భౌతిక జగత్తు నుంచి విడివడిపోవాలి, భౌతిక జగత్తు నుంచి, భౌతిక జగత్తు యొక్క క్లేశాల నుంచి విడిపడాలని, దాని నుంచి ముక్తి పొందాలని మానవ సమాజంలో ఉత్తములుగా, అంటే భౌతికమైన స్థితులను బట్టి ఉత్తములుగా పరిగణించేటువంటి వాళ్ళు, లేకపోతే ఉన్నతులుగా పరిగణించబడే వాళ్ళు
కోటాను కోట్ల జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత కూడా దీన్ని స్వీకరించరు. కానీ ముక్తి అనేటువంటిది అతి సులభంగా లభిస్తుంది. కేవలము శ్రీకృష్ణుని పాదాల చెంత శరణాగతి పొందినట్టయితే వ్యక్తులు భగవద్భక్తిని పొందగలుగుతారు, భౌతికమైన జీవనం నుంచి బయటపడగలుగుతారు, ముక్తి పొందగలుగుతారు. అతి సులభతరమైన ఈ విధానాన్ని అత్యంత మేధావులుగా కనబడేటువంటి వ్యక్తులు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తుంటారు. ఎందుకు స్వీకరించారు? దీనికి సమాధానము ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. చాలా నిర్కర్షగా, నిర్మోహమాటంగా దీనికి సమాధానం చెప్పబడింది. శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా చెప్తున్నాడు. నిజంగా పరిజ్ఞానవంతులైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, బ్రహ్మ, శివ, కపిలుడు, కుమారుడు, మనువు, వ్యాసుడు, దేవులుడు, అసితుడు, జనకుడు, ప్రహ్లాదుడు, బలి మహారాజు, వీళ్ళందరూ కూడాను మహాజనులుగా చెప్పబడేటువంటి వీళ్ళంతా కూడాను నిజమైన పరిజ్ఞానవంతులు. వీరు ఆ తర్వాత మధ్వాచార్య, రామానుజాచార్య, చైతన్య మహాప్రభు, ఈ విధంగా ప్రామాణికమైన ఆచార్యులు, వీరంతా కూడాను తత్వానికి సంబంధించిన, నిజ తత్వానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు. వీరిలో కొందరు రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు. జనకుడు, పరిపాలకుడు, విద్యాబోధన అందించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కపిలుడు పరిజ్ఞానాన్ని అందించారు. శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు. మను గొప్ప శాస్త్రవేత్త, అసితుడు గొప్ప శాస్త్రవేత్త. వీళ్ళంతా కూడాను శ్రీకృష్ణుని పాదార విందాల చెంత శరణాగతి పొందారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడే అన్నిటికీ కూడా అధిపతి. కానీ ఎవరైతే చాలా గొప్ప విజ్ఞానవంతులుగాను లేకపోతే మేధావంతులుగాను తమకు తాను ప్రకటితం చేసుకుంటారో భౌతిక జీవితంలో, కానీ నిజానికి పరిజ్ఞానం లేదు. ఎందుకని భౌతికంగా ప్రకటన చేసుకునే వ్యక్తులంతా కూడాను భౌతిక లబ్ధి కోసమని దాన్ని ప్రకటన చేసుకుంటారు. కానీ నిజమైన సత్యాన్ని తమ జీవితంలోకి అన్వయించుకోరు. భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావహించరు. అలాంటి వ్యక్తులకి భగవంతుడు అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. మానసిక కల్పనలతోని సత్యాన్ని వాళ్ళే నిర్ధారించుకొని తమ జీవన సమస్యల్ని మరింత కఠినతరంగా మార్చుకుంటారు. చూడండి, భౌతిక జగత్తు ఎంత క్లిష్టమైందంటే మనం రోజు భగవద్గీత వింటున్నాము, భాగవతాన్ని వింటున్నాము. దాని హృదయంలోకి తీసుకొని స్వచ్ఛందంగా ఆలోచించకపోయినట్టయితే అలా వింటూనే ఉంటాము, కానీ జీవనంలో మార్పు రాదు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రకృతి ఎంత శక్తివంతమైందంటే ఏ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళైనా కూడా ఆ స్థితిని దిగజారిపోయే పరిస్థితిని కల్పిస్తుంది. ఇలాగా భౌతికమైనటువంటి ప్రక్రియల ద్వారా శాస్త్రవేత్తలుగా, మేధావులుగా, విద్యావంతులుగా, తత్వవేత్తలుగా ప్రకటించే భౌతికవాదులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు రకరకాల ప్రణాళికలు ఆలోచిస్తున్న ఆ ప్రణాళికలు ఏవి కూడా పరిపూర్ణం కాకుండా భౌతిక ప్రకృతిని నియంత్రించేస్తుంది. అలా శాస్త్ర విరుద్ధమైన జీవన విధానాన్ని ఎవరైతే గడుపుతున్నారో వాళ్ళు బాహ్య రూపంలో ఎలాంటి పరిజ్ఞానవంతులుగా పరిగణించబడినప్పటికీ వాళ్ళందరినీ కూడాను ఇక్కడ ఒక పదముతో నిర్వచించారు. దుష్కృతినా, దురదృష్టవంతులు. దుష్కృతిన అంటే ఎందుకు దురదృష్టవంతులు? వీళ్ళు ఎందుకని? పాపభూయిష్టమైన కర్మలు చేసిన వాళ్ళు. పాపభూయిష్టమైన కర్మలు చేసే వాళ్ళు కొన్నిసార్లు అత్యంత మేధావుల్లాగా, లేకపోతే తత్వవేత్తల్లాగా, విద్యావంతుల్లా కనబడతారు. ఏ పని చేయాలన్నా కూడాను తెలివితేటలు అయితే కావాలి కదా. మూర్ఖపు పని అని చెప్పుకునేటువంటి శాసనోల్లంఘన పనులు మనం ఇంతకుముందు అనేక పర్యాలు చెప్పుకున్నాం. ఒక దొంగ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడి ఇంటిని దోచుకోవాలంటే ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలంటే తెలివితేటలు కావాలి. ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు నిద్రిస్తారు, ఎప్పుడు మేల్కొంటారు, ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నారు, ఎప్పుడు ఇంట్లోకి వస్తున్నారు. బ్యాంకు దొంగడి చేసేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి,
అది పాపకార్యం, అందులో సందేహం లేదు. ఎందరో శ్రమపడి ఆ కష్టించి దాచుకున్న సొమ్మంతా కూడాను తను తన ఇంద్రియతృప్తి కోసం వినియోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. చాలా పాపభూయిష్టమైన కర్మ అది. కానీ దానికి కూడాను తెలివితేటలు కావాలి కదా, ప్రణాళిక కావాలి. ఇలాగా తమ ప్రణాళికలని కూడాను ఇలాగ దుష్కృతులైనటువంటి వ్యక్తులు, పాపభూయిష్టమైన కర్మలను యుక్తమైనటువంటి వ్యక్తులు తెలివితేటలు వినియోగిస్తారు. భగవంతుడు అందరికీ కూడా తెలివితేటలు ఇచ్చారు. ఆ తెలివితేటని మనం ఎలా ఉపయోగిస్తున్నామనే దాని మీద మన జీవనం ఆధారపడింది. దుష్కృతులైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, పాపభూయిష్టమైన కర్మలను యుక్తమైనటువంటి వ్యక్తులు భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞని శిరసావహించిన వ్యక్తులు, లేకపోతే నాస్తిక తత్వాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులు భగవత్ ప్రణాళికని వ్యతిరేకిస్తారు. వీళ్ళని దుష్కృతులు అన్నారు. అంటే వాళ్ళ తెలివితేటలు కానివ్వండి, వాళ్ళ శ్రమ కానివ్వండి, వక్ర మార్గము పట్టబడింది. భగవద్గీతలో మనకి స్పష్టంగా చెప్పబడింది. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క నిర్దేశం ప్రకారంగా నడుచుకుంటుంది. భౌతిక ప్రకృతి తనకు తానుగా నడుచుకునేటువంటి స్వతంత్రత లేదు. చుండుక ప్రతిబింబం ఉందనుకోండి, వస్తువు కదిల్చినప్పుడు ప్రతిబింబం కూడా కదులుతుంది. ఆ ప్రతిబింబానికి తనకు తాను కదిలే శక్తి లేదు కదా. మనం అద్దంలో చూసుకున్నాం అనుకోండి, మనం నిశ్చలంగా ఉంటే అద్దంలో ఉన్న ప్రతిబింబం కదలదు. మనం కదిలితే అది లోపల అద్దంలో కూడా అది ప్రతిబింబం కదులుతుంది. ఏ ప్రతిబింబానికైనా మూలం ఏమిటి? ఆ వస్తువు. ఏ వస్తువు నుంచి అయితే ఆ ప్రతిబింబం ప్రకటితమవుతుందో ఆ ప్రతిబింబానికి అది మూలం. ఆ ప్రతిబింబానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వతంత్రత ఉండదు, ఎలాంటి స్వతంత్రత ఉండదు. వస్తువు కదిలితే దాని ప్రకారంగా ప్రతిబింబం కూడా కదులుతుంది. అలాగే భౌతిక ప్రకృతి కూడాను ఛాయ అంటే ప్రతిబింబం. భౌతిక ప్రకృతి అది భగవంతుని నిర్దేశంతో తన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తుంది. అయినా సరే ఈ ప్రతిబింబ రూపంలో ఉన్నటువంటిదైనా కూడా భౌతిక ప్రకృతి చాలా శక్తివంతమైనది. అందుకని భగవంతుని యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని స్వీకరించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళంతా కూడాను ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క శక్తిని అవగతం చేసుకోవాలి. అది ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా తెలియదు. భగవంతుని ప్రణాళిక కూడా తెలియదు. భ్రాంతిమయ జీవనంలో సత్వరజస్తమో గుణాల ప్రభావానికి లోని భౌతిక జీవనంలో తన జీవన విధానాన్ని అంతా కూడా అస్తవ్యస్తం చేసుకుంటారు. మతి స్థిమితం తప్పిన స్థితి ఒక విధంగా. అలా అస్తవ్యస్తం చేసుకొని ఏం చేస్తారు? భౌతిక ప్రకృతిని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని భౌతికమైనటువంటి శరీరమే శాశ్వతమైన భావనతో ప్రకృతికి విరుద్ధమైనటువంటి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తారు. కానీ ఎప్పుడు కూడా సఫలీకృతం కావు. మనం చూస్తూ ఉంటాము. హిరణ్యకశిపుడు, రావణుడు, పురాణంలో మనం అనేక పర్యాలు చూసాం. వీళ్ళంతా కూడా ఏం చేయాలనుకున్నారు? ప్రకృతికి విరుద్ధమైన కార్యాలు చేయాలనుకున్నారు. హిరణ్యకశిపుడు ఏమనుకున్నాడు? ఈ భౌతిక శరీరంలో శాశ్వతంగా ఉండాలి. రావణాసురుడు స్వర్గానికి మెట్లతో ఒక నిచ్చెన ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాడు. ప్రకృతి విరుద్ధమైనటువంటి ప్రక్రియ. వీరిద్దరు కూడా, హిరణ్యకశిపుడు కానీ రావణుడు కానీ, భౌతికమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రానికన్నా కూడా ఎక్కువ పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక విజ్ఞానాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి స్వీకరించారు? వేదశాస్త్రం నుంచి స్వీకరించారు. కర్మకాండ విభాగంలో చెప్పబడినటువంటిది, ఇతర విభాగాల్లో చెప్పబడినటువంటి వేదశాస్త్రాల నుంచే స్వీకరించారు. కానీ దాని సారాంశాన్ని అవగతం చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా శక్తిమంతులు, సామాన్యమైన వ్యక్తులు కాదు.
ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రాల కన్నా కోటాను కోట్ల ఎక్కువ శక్తివంతమైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులు, తత్వవేత్తలు, పరిపాలకులు. వీరు త్రిలోకాలని తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుని అష్టదిక్పాలకుని తమ ఆదేశంతో కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించిన అంతటి శక్తివంతులు. భౌతికంగా చూస్తే అత్యంత పరిజ్ఞానవంతులు, అత్యంత మేధావంతులు, తత్వవేత్తలు, పరిపాలకులు. కానీ వారి ప్రణాళికలన్నీ కూడాను ప్రకృతిచే పట్టికరించబడ్డాయి. ఇలాంటి వ్యక్తులు భౌతిక జగత్తులో 4 రకాలుగా ఉండేటువంటి ఇలాంటి తత్వాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులు భగవంతుని స్వీకరించరు, ఆరాధించరు. దాంట్లో ఏమని చెప్తున్నారు? నమాం దుష్కృతినో మూఢ. మూఢ మొట్టమొదటి వాళ్ళు మూఢులు. వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఈ శరీరమే అన్నింటికీ మూలము అనుకునేటువంటి మూర్ఖులు. రాత్రింపగళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తారు. మూఢ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం సంస్కృతంలో అర్థం ఇంతకుముందు? ఒక అర్థం ఏంటంటే గాడిద అని. మూఢ. భౌతిక జగత్తులో అనేక రకాలైనటువంటి క్లేశాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. చూడండి, ప్రతి వాళ్ళు కూడాను ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రకరకాల కష్ట కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తుంటారు. నిర్వర్తిస్తే ఏమనుకుంటారు? వారు పడిన కష్టానికి వచ్చిన ఫలితాన్ని వాళ్ళే అనుభవించాలి అనుకుంటారు. దాన్ని భగవంతునికి నివేదించడానికి ఇష్టపడరు, సమర్పించడానికి ఇష్టపడరు. ఇలాగ రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడేటువంటి మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని మూఢులు లేకపోతే గాడిదలతో పోల్చడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు ఎలాగా అంటే పని చేయకున్నా కూడా వాళ్ళకి కావలసినటువంటిది భగవంతుడి సమకూర్చబడుతుందనే పరిజ్ఞానం కూడా ఉండదు. ఎలాగైతే గాడిద అయితే మనం చెప్పుకుంటాం, అనేక పర్యాలు దీని గురించి చెప్పుకున్నాము. గాడిద చాకలివానిచే యజమానిగా భావించి భయంకరమైన బరువు మోస్తుంది ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు. మరి ఏం చేస్తుంది? అది తినడానికి కొంత పచ్చగడ్డిని అందిస్తాడు యజమాని. పచ్చగడ్డి ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతుంది దానికి. దానికోసం రాత్రింపగళ్ళు యజమానికి సేవ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ అది అలాగే చేస్తుంది. దాని పోషణార్థం అదేమి అంతగా కష్టపడక్కర్లేదు, కానీ అలాగే చేస్తుంది. అది సరిగా నిద్ర కూడా పోదు. ఎందుకని? యజమాని వచ్చి ఎప్పుడు కొడతాడో తెలీదు. నా కామ కోరికల్ని కూడా తీర్చుకోవడానికి దానికి అవకాశం ఉండదు. ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆడగాడిది ఎప్పుడు దాని వెనక తన్నుస్తుందో కూడా తెలియదు. ఈ వేదనంతా భరిస్తూ గాడిది కూడా జీవాత్మే కదా. వైరాగ్య భావనతోని తత్వాన్ని లేకపోతే చక్కని కవితల్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అది చెప్పే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓండ్ర పెట్టడము అంటాం మనం, అరుస్తుంది అది. ఈ ఓండ్ర పెట్టడం ఎవరికి అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఇది అనవసరంగా శాంతమైన జీవనానికి భంగం కలిగిస్తుంది అనుకుంటారు. ఇంకా మళ్ళీ కొన్ని దెబ్బలు పడతాయి దానికి. ఇదే భౌతిక జీవితంలో విపరీతంగా కామ్యకర్మల్లో నియుక్తులై రకరకాల భౌతిక కార్యక్రమాల్లో నియుక్తులై దాని ఫలితాన్ని అనుభవించాలి అనుకునే వ్యక్తుల యొక్క స్థితి. ఎవరి కోసం పనిచేయాలో వీళ్ళకి తెలీదు. నువ్వు చేసే పనులన్నీ కూడా భగవంతుడు నేను కృష్ణుని కోసమే చేయాలి. యజ్ఞార్థ కర్మ ఎప్పుడు కూడాను యజ్ఞముగా చేయవలెను. యజ్ఞము అంటే భగవంతుడైన కృష్ణుడికి సంతృష్టి కలిగించేది మాత్రమే. చేసే ప్రతి పని కూడా భగవంతుడైన కృష్ణుడి కోసమే చేయవలెను. అది యజ్ఞార్థ కర్మ అంటే. ఇలాంటి వాళ్ళు రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి ఏమంటారు? భగవద్గీత భాగవతం వినడానికి రమ్మని, సత్యాన్ని గ్రహించమండి. వాళ్ళుగా నిర్దేశించుకున్నటువంటి బాధ్యతల్లో కూరుకుపోయి అది నిజానికి వాళ్ళ బాధ్యత కాదు, కానీ వాళ్ళు ఆపాదించుకుంటారు. ఇది నా బాధ్యత, ఓహో నేను ఇది చేయకపోతే ఎలాగా అని ఆపాదించుకొని ఆ కార్యక్రమంలో రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడడం మొదలెడతాడు.
ఎంతగా కష్టపడతారు అంటే ఆత్మ పరిజ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాన్ని వినడానికి కూడా వాళ్ళకి సమయం ఉండదు. రాత్రి మగళ్ళు కష్టపడి అనేకులు చూడండి, కోటాను కోట్ల మంది అనేకుల గురించి మనం చెప్పుకుంటాము. ఓ ప్రపంచంలో ధనికుల్లో మొదటి 10 మంది, మొదటి 20 మంది, మొదటి 100 మంది. ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ అనే ఒక మ్యాగజైన్ ఉంటుంది, ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్. దాంట్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడాను అత్యంత ధనికులు ఎవరు అని ప్రకటితం చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి వాళ్ళు విపరీతమైన ధనాన్ని సేకరించినప్పటికీ దాంట్లో అతి స్వల్పాన్ని మాత్రమే వాళ్ళు వినియోగించుకోగలుగుతారు. ఎక్కువ భాగాన్ని అసలు కాను వాళ్ళ సౌఖ్యాన్ని కూడా వినియోగించుకోలేరు. వాళ్ళే కష్టపడి సంపాదించిన దాంట్లో కొద్ది భాగాన్ని కూడా వాళ్ళకు వినియోగించుకోలేరు. కానీ దాన్ని పరిరక్షించడానికి, సంపాదించడానికి రాత్రింపగళ్ళు ఎలా కష్టపడతారంటే కనీసంగా ప్రశాంతంగా నిద్ర కూడా పోలేరు. భౌతికమైనటువంటి లాభాల్ని ఆకాంక్షించే వ్యక్తులు ఆ అపేక్షతోనే కనీసంగా ప్రశాంత జీవనాన్ని, నిద్రని కూడా పోలేరు. రకరకాల వ్యాధులు కూడా కొని తెచ్చుకుంటారు. అజీర్తి, అల్సర్లు, కొన్నిసార్లు విపరీతంగా సంపాదిస్తారు కానీ ఏమి తినలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది, మనం చూస్తుంటాం. ఆ విధంగా రాత్రింపగళ్ళు కష్టపడి పనిచేయడంలో నిమగ్నమవుతారు. ఎవరి కోసమని? భ్రాంతికర జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు భ్రాంతికర జీవనాన్ని కొనసాగిస్తారు. వాళ్ళు ఎవరి కోసం మీద పనిచేస్తున్నా వాళ్ళు భ్రాంతికర జీవనాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. వాళ్ళ నిజమైనటువంటి అధిపతి గ్రహించకుండా వాళ్ళ జీవనాన్ని వృధా చేసుకుంటారు, మూర్ఖులైనటువంటి. ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతునికి శరణాగతి పొందరు. కనీసంగా భగవత్ పరిజ్ఞానాన్ని ఒకసారి వినండి అంటే కూడాను ప్రామాణికమైన ఆచరణ చూడమంటే వినరు. ఈ దేంతో పోల్చబడింది? మలాన్ని భుజించేటువంటి సూకరానికి తీపి పదార్థాలు, గులాబ్ జామున్ ఇచ్చారని కూడా తినదు. అదేవిధంగా మూర్ఖుడైనటువంటి ఇలాంటి వ్యక్తులు, రాత్రి మగళ్ళు కష్టపడి పనిచేసేటువంటి ఇలాంటి వ్యక్తులు, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం పనిచేసేటువంటి ఇలాంటి వ్యక్తులు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించమంటే దానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మరో దుష్కృతులు ఉంటారు, 2వ తరగతికి చెందిన దుష్కృతులు అని చెప్పబడ్డారు. నరాధమ, మనుష్యులలో అధములు. 84 లక్షల యోనుల్లో 4 లక్షల యోనులు మనుష్య రూపాన్ని పొంది ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. 4 లక్షల రకాలు. దీంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి మనుష్యులు అధమ స్థాయిలో జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు, అనాగరికమైన జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. భాగవతంలో వీళ్ళకి సంబంధించి రకరకాలైనటువంటి స్థితుల గురించి అభివర్ణించడం జరిగింది. నాగరికమైనటువంటి వ్యక్తులు, ఆర్యులు. నాగరికులు అంటే ఎవరు? తమ సాంఘిక, రాజకీయ, ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానాన్ని నియంత్రణతో గడిపేవాళ్ళు. బాహ్య రూపంలో సాంఘికంగా, రాజకీయంగా చాలా అభివృద్ధి చెందినట్టు కనబడినప్పటికీ ధర్మ నియమాలు తెలియనటువంటి వాళ్ళు, శాస్త్ర నియమాలు తెలియనటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళని నరాధములు అని వ్యక్తీకరించడం జరిగింది. వీళ్ళు ఎలాంటి వ్యక్తులు అంటే బాహ్య రూపంలో చూస్తే గొప్ప పండితుల్లా కనబడతారు, కానీ మూర్ఖుడు. ఎందుకనంటే ధార్మికత్వాన్ని పాటించడం కానీ, మత సిద్ధాంతాన్ని పాటించడం కానీ, వేదశాస్త్రాన్ని పాటించడం కానీ, భగవంతుడైన కృష్ణుడికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని, పరమసత్యాన్ని తెలుసుకోవడం కోసమే, జీవాత్మకి భగవంతుడికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం కోసమే. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, తనకన్నా ఉన్నతుడు కానీ సమానుడు కానీ ఎవరూ లేరు. అందుకని నాగరికమైనటువంటి వ్యక్తి, ఆర్యుడైనటువంటి వ్యక్తి
ఆర్యుడైన నాగరికుడైన వ్యక్తి యొక్క జీవనం ఎందుకు నిర్దేశించబడింది? తనను మరిచిపోయినటువంటి భగవంతుడితో తనకున్న అనుబంధాన్ని, మర్చిపోయిన అనుబంధాన్ని పునఃస్థాపితం చేయడానికి నిర్దేశించబడింది. శాశ్వతమైన అనుబంధాన్ని, శక్తివంతమైన పరమసత్యము భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడితో తనకున్న అనుబంధాన్ని పునఃస్థాపితం చేయడానికి. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోనటువంటి వాళ్ళని ఏమని చెప్పారు? నరాధములు. వేదశాస్త్రాల్లో ఇది స్పష్టంగా చెప్పబడింది. మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, మొన్నే చెప్పుకుంటున్నాం. జీవాత్మ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు దానికి పరిజ్ఞానం ఉంటుంది. తల్లి గర్భంలో ఉండడం అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, పూజించినటువంటి అత్యంత స్వల్పమైన స్థలంలో కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకొని ఉంటుంది. అది 10 మాసాల పాటు భయంకరమైన వేదన అనుభవిస్తుంది. జన్మ అనేటువంటిది వేదన. అందుకని అప్పుడు అది ఎంత వేదన అనుభవిస్తుంది అంటే భగవంతుని ప్రార్థిస్తుంది. ఆర్దో వేదనలో భగవంతుని ఏమని ప్రార్థిస్తుంది? ఈ వేదన నుంచి నన్ను రక్షించండి. తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి రాగానే మీ భక్తిలో నేను నీకుతున్నాను, మీ సేవకుడిగా ఉంటాను, మీ ఆజ్ఞని శిరసావహిస్తాను, నన్ను రక్షించండి. కానీ బాహ్య ప్రపంచంలోకి రాగానే మాయా ప్రభావానికి లోని తన నిజస్థితిని మళ్ళీ మర్చిపోతుంది. అందుకని చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మన సంతానానికి కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందించి, వారు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాగైతే భగవంతుని ప్రార్థించారో దానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని అందించి వాళ్ళు వాళ్ళ కర్తవ్య నిర్వహణ చక్కగా నిర్వర్తించేలాగా చూడాలి. ఇది తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత. అందుకని మనకి వేదశాస్త్రాల్లో 10 రకాలైనటువంటి సంస్కరణలు చెప్పుకున్నాం కదా మనం. గర్భాధాన సంస్కారము, జన్మ సంస్కారము, నామకరణ సంస్కారము, ఇలాగా రకరకాల సంస్కారాలు అనేటువంటి వేదశాస్త్రంలో చెప్పబడ్డాయి. మనుస్మృతిలో చెప్పబడింది. మనుస్మృతిలో చెప్పబడినటువంటి సూత్రాలన్నీ కూడాను భగవత్ చైతన్యం పునఃస్థాపితం చేయడానికి, దాన్ని మళ్ళీ భగవంతుడితో జీవుడుకున్న అనుబంధాన్ని పునఃస్థాపితం చేయడానికి ఇవ్వబడినటువంటి సూత్రాలు. వర్ణాశ్రమ ధర్మం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడాను. కానీ మనుశాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి కూడాను అజ్ఞాన చేత వ్యక్తులు అనాగరికమైనవి అని చెప్పుకుంటారు. ఎందుకని అనాగరికం కాదు? భౌతిక జగత్తులో వ్యక్తులు దుష్కర్మలు చేయకుండా ఉండాలి అంటే కఠినమైనటువంటి నియమాలు ఉండాలి. అవి మనుశాస్త్రంలో చెప్పబడింది. దొంగతనం చేసిన వాళ్ళకి ఎలా కఠినంగా శిక్షించాలి, అసత్యాలు చెప్పిన వాళ్ళకి ఎలా కఠినంగా శిక్షించాలి. ఆధునిక మానవ జీవన విధానంలో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఇంత కఠినంగా ఉంటాయా, ఇది అనాగరికమైన చర్య అనుకుంటారు. ఎందుకంటే మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు. ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వ్యక్తులు దుష్కర్మలు చేయకుండా ఉంటారు. దుష్కర్మలు చేయకుండా ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? సుకృతి, ఉత్తమమైనటువంటి పర్యవసానాన్ని పొందుతారు. అది తర్వాత శ్లోకంలో మనం చెప్పుకుంటాం. ఎలాంటి 4 వ్యక్తులు భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు. ఇలాగా దుష్కృతి నుంచి బయటపడడానికి ఇది ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. కానీ దాన్ని ఎవరు కూడా పాటించరు. మన సంస్కృతిలో చెప్పిన వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని కానివ్వండి, శిక్షాస్మృతిని కానివ్వండి, అందుకని వీటిని పాటించరు. కాబట్టి మానవ సమాజంలో 99.9% మంది ఎలాంటి వాళ్ళు? నరాధములు, అధములు. సమాజం అంతా కూడా ఇలాంటి నరాధములతో నిండిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మరి పరిజ్ఞానం కానివ్వండి, మనం అదే చూస్తున్నాము. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రంలో వ్యక్తులు చాలా గొప్ప శాస్త్రవేత్తలుగా కనబడేటువంటి వాళ్ళు చెప్పేటువంటి కూడా మనకి ఎలా ఉంటాయి? ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించి ఉంటాయి, నిరుపయోగమైనదిగా ఉంటాయి. శక్తిమంతుడు, ఎంత శక్తిమంతుడు అంటే ప్రజలందరినీ కూడా సమూహపరిచి అదే సత్యం అనుకునేలాగా చేయగలిగేటువంటి శక్తిమంతుడు. వీళ్ళ అపరిపక్వత మూలంగా సమాజాన్ని మొత్తాన్ని భ్రష్టుపట్టిస్తారు నరాధములు. నిజమైన పరిజ్ఞానవంతుడు అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? బ్రాహ్మణి అభిగచ్చతి.
సత్వగుణుడు బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మజానాతి ఇతి బ్రాహ్మణ ఎలా చూస్తారు? కుక్కని, కుక్క మాంసాన్ని తినేటువంటి వాడిని, గోవుని, గోవుని మరియు ఏనుగుని అన్నింటినీ కూడాను సమాన స్థాయిలో చూడగలుగుతారు. అంటే ఏమిటి? బ్రహ్మజానాతి ఇది బ్రాహ్మణ, బ్రహ్మతత్వం తెలుసుకుంటారు. అందరూ కూడా జీవాత్మలే, భగవంతుని యొక్క అంశలే అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. నిజమైన భక్తుని యొక్క దృక్కోణం అలా ఉంటుంది. నరాధముల్ని కూడాను, ఇలాంటి భక్తులే నరాధములకు కూడాను ముక్తుల్ని చేయగల శక్తిని కలిగి ఉంటారు. నిత్యానంద మహాప్రభు స్వయంగా బలరాముడు, సంకర్షణుడు అని మనం చెప్పుకున్నాం. భౌతిక జగత్తులో చైతన్యంలో ప్రకటితమైనప్పుడు అత్యంత నరాధములుగా పరిగణించబడే జగాయమద లాంటి పాపభూయిష్టమైన జీవుల్ని కూడాను తన కృప ద్వారా ఉద్ధరించారు. నిజమైనటువంటి విశుద్ధమైన భక్తులు ఇలాంటి నరాధములందరికీ కూడా కృపనిచ్చి వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తారు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు ప్రకటితమైనప్పుడు ఏం చేశారు? చైతన్య మహాప్రభు కృపనిందాలంటే వ్యక్తులు అనాగరికులై ఉన్నారనుకోండి, అత్యంత కరుణని చూపిస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ప్రత్యేకంగా మనం అనాగరికం కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కలో శూద్ర సంభావ, కలియుగంలో అందరూ అనాగరికులే, 99.9% మంది. ఈ ననాదములు కూడాను విశుద్ధ భక్తుల యొక్క కృప వల్ల తమ జీవనంలో పునశ్చైతన్యవంతులు కాగలుగుతారు. ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని పునఃస్థాపితం చేయగలుగుతారు. చైతన్య మహాప్రభు ఈ భాగవత ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయమని భక్తులందరికీ కూడా ఆదేశించారు. దీన్ని ఎవరైనా సరే వినమ్రతతో విన్నారనుకోండి, ఈ వేదశాస్త్రాల యొక్క సారాంశం అంతా భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. దాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకించినట్టయితే ఈ నరాధములు కూడాను, మనుషులు అధములుగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు కూడాను ఉద్ధరించబడతారు. చేయవలసింది ఏంటి? వినమ్రతతో శ్రవణం చేయడం భగవద్గీతని. దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి వ్యక్తులు కనీసం వినడానికి కూడా ఇష్టపడరు. భగవంతుని శరణాగతి పొందడం చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి విషయం. మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యాన్ని ఈ నరాధములు నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. అందుకని నరాధములు దుష్కృతుడు. ఈ దుష్కృతుల్లో మూడో వాడు నరాధముడు. నమాం దుష్కృతినో మూడులు నరాధములు, నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా. మూడో వాళ్ళు ఎవరు? మాయాప్రహిత జ్ఞాన. ఎవరి పరిజ్ఞానం అయితే మాయచే కప్పబడిపోయిందో, భ్రమపూరితమైందో. బాహ్య ప్రపంచంలో ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రకారం శాస్త్రవేత్తలు, తత్వవేత్తలు, గాయకులు, కవులు అని కనబడేటువంటి వాళ్ళంతా కూడాను మాయాప్రహితగా గొప్ప వాళ్ళ కనబడతారు. కానీ నిజానికి వాళ్ళు ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం ఉంటారు. ఆ పరిజ్ఞానం అంతా వినియోగించి వాళ్ళందరినీ ఏమని చెప్పారు? భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞని ఉల్లంఘిస్తూ ఉంటారు. అందుకని నరాధములు అని చెప్పబడింది. మాయాప్రహిత జ్ఞానం, వాళ్ళ జ్ఞానం ఏమైతే ఉందో అలాంటి వ్యక్తుల యొక్క పరిజ్ఞానం అంతా కూడాను మాయచే అపహరించబడుతుంది. భౌతిక జగత్తులో ఇప్పుడు మాయాప్రహిత జ్ఞాన అనేటువంటి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు చూసారనుకోండి, ఎంఏలు, పిహెచ్డీలు, పోస్ట్ డాక్టోరియల్లు, సైంటిస్టులు, తత్వవేత్తలు బోలెడు మంది మనకు కనబడతారు సమాజంలో. కానీ భగవద్గీత యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని, దాని మూల సూత్రాన్ని స్వీకరించడం. అందుకని ఇక్కడ స్పష్టంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు, మాయాప్రహిత జ్ఞానులు అనేకులు సమాజంలో ఉన్నారు. అందుకని సామాన్యులు కూడా ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రభావానికి లోనిపోయి నిజతత్వానికి దూరం అయిపోతుంటారు.
భగవద్గీతని అధ్యయనం చేసిన వ్యక్తులుగా, ప్రజ్ఞానవంతులుగా కనబడేటువంటి వాళ్ళు కూడాను దాని సారాంశాన్ని స్వీకరించరు. ఏమంటారు? నువ్వు దేవుడే, నేను దేవుడే, ఈ దేవత ఆ దేవత పూజిస్తుంటారు. చూడండి, భగవద్గీతలో చక్కగా స్పష్టంగా చెప్పబడింది. ఆరాధనీయుడైన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే. అయినా వాళ్ళు భగవద్గీతని అధ్యయనం చేసి ప్రవచిస్తూనే ఏం చెప్తారు? దానికి విరుద్ధమైన వాడు అంటే మాయాపరిత జ్ఞానం. వాళ్ళ జ్ఞానము మాయచే అపహరించబడింది. చాలా స్పష్టంగా భగవద్గీతలో అనేక చోట్ల శ్రీకృష్ణుడు దేవాదేవుడు అనే విషయం స్పష్టీకరించబడింది. కృష్ణుడి కన్నా అధికులు కానీ సమానులు కానీ ఎవరూ లేరు. మనుషులందరికీ కూడాను తండ్రి అయినటువంటి పరమపిత బ్రహ్మకి కూడాను తండ్రి దేవాది దేవుడు. మనుషులందరికీ కూడాను తండ్రి. అహం బీజ ప్రదాపిత. మమేవాంశ జీవులోకి జీవభూత సనాతన. జీవులందరూ నా సంతానమే అని చెప్పారు. అన్నిటికీ మూలకారకుడు శ్రీకృష్ణుడే. సర్వకారణ కారణం. నిరాకార బ్రహ్మానికి, పరమాత్మ తత్వానికి అన్నిటికీ కూడా సర్వకారణ కారణం. అయినా అక్కడే అందుకని ఏమని చెప్తారు? కృష్ణుడు తన్ను శరణాగతి పొందని స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. అయినా సరే ఇంత స్పష్టంగా చెప్పబడినప్పటికీ అదే భగవద్గీతని చదివి దాన్ని వ్యతిరేకార్థాన్ని వ్యక్తీకరిస్తారు. వీళ్ళని మాయాప్రహిత జ్ఞాన, వాళ్ళు భగవంతుని శరణాగతి పొందరు. పైగా ఏమనుకుంటారు? కృష్ణుని కూడాను అతను ఇంకొక జీవి మనలాగే. దానికి చక్కని ఉదాహరణ మనం చూస్తుంటాం కదా, మనం అనేక పర్యాలు చెప్పుకుంటాము. తెలుగు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రవక్తలు, ప్రచారకర్తలు వీళ్ళు ఈ కోవకొచ్చిన వాళ్ళు. మాయాపరిహిత జ్ఞానం ఉంది, కానీ మాయాదేవి యొక్క ప్రభావం చేత భ్రమితులైపోయినారు. ఎలాంటి జ్ఞానం ఉంది? వేదశాస్త్రాల జ్ఞానం ఉంది. టకటక వేదశాస్త్రాల్ని మనకన్నా బాగా బల్లవేస్తారు. ఏ శాస్త్రంలో ఎక్కడ ఏ శ్లోకం ఉంది చెప్పేస్తారు, కానీ దాని సారాంశం అర్థం కాదు. భగవద్గీత మీద వ్యాఖ్యానం చేసి భగవంతుడిని కృష్ణుడు చెప్పింది కాకుండా తమ ఇష్టానుసారంగా చెప్పి వీళ్ళంతా కూడాను మాయాప్రహిత జ్ఞానులే. పరంపరానుగతంగా వచ్చిన వాళ్ళు కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా మాయాప్రహిత జ్ఞానులే. వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని అవగతం చేసుకోవడంలో ఎన్నో అవరోధాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అందుకని వీళ్ళు కూడాను భగవంతుణ్ణి శరణాగతి పొందరు. మిగిలిన వాళ్ళని కూడాను భగవంతుని శరణాగతి పొందమని చెప్పారు. మనం చూస్తుంటాం. శ్రీకృష్ణుడు మహాపురుషుడు, మనలో ఒకడు అంటారు, కానీ శ్రీకృష్ణుని శరణాగతి పొందాలి, ఆయన దేవాదేవుడు అని చెప్పారు. 4వ తరగతి చెందిన వాళ్ళు, చెట్టు చివరి తరగతి. నమాం దుష్కృతినో మూడా ప్రపద్యంతే నరాధమా. మాయాప్రహిత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రిత. ఆసురం అసుర స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులు. వీళ్ళు నిజంగా ఎలాంటి వాళ్ళంటే అసురులు, నాస్తికులు. వాళ్ళు ఏమని చెప్తారంటే భగవంతుడు అసలు భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రకృతమే కాదు. ఎందుకు ప్రకృతి కాదు? అసలు భగవంతుడే లేడు అంటారు. ఎందుకు లేడు అని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే దానికి సరైన సమాధానం కూడా చెప్పలేరు. భగవద్గీతలో దీనికి వ్యతిరేకంగా, అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు, అన్నింటికీ మూలకారకుడు, భగవంతుడి పేరేమిటి, ఏం చేస్తారు, ఎలా ఉంటారు, మనమంతా భగవంతుడు ఎలా అనుసంధానం చేయబడ్డాము, ప్రకృతి ఎలా ప్రకృతి, ఇవన్నీ చెప్పినా కూడాను భగవంతుడి మీద శత్రుభావాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులు భగవంతుడే లేరంటారు. దాంట్లో మరికొందరు ఏమంటారు? మేమే భగవంతులం అనేస్తారు. వాళ్ళ మానసిక కల్పనలతో రకరకాలైన అవతారాన్ని సృష్టిస్తారు. వాళ్ళ జీవనమే భగవంతుని దూషించడానికి, దేశించడానికి, నిరాకరించడానికి. నాస్తికులు, పరమ నాస్తికులు, దుష్కృతులు. ఇలాంటి వ్యక్తులు కూడా భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని శరణాగతి పొందలేరు.
ఇలాగా దుష్ట స్వభావాన్ని, రాక్షస స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులు యమునాచార్యుడు చెప్తారు. అల్వారంలో ఒకరు యమునాచార్యుడు చాలా గొప్ప ఆచార్యుడు మరియు భక్తుడు. పూర్వాశ్రమంలో రాజుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తర్వాత గొప్ప ఆచార్యుడిగా వేద నియమాన్ని పాటిస్తూ వేదశాస్త్రం అనుసరించి గొప్ప భక్తుడు. ఆచార్యుడు ఏమని చెప్తారు? ఇలాంటి నాస్తిక ప్రవృత్తిని కలిగినటువంటి దుష్కృతులైనటువంటి వ్యక్తులు భగవంతుని యొక్క విభిన్నమైనటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి కార్యక్రమాల్ని, లీలల్ని విన్నా శ్రీకృష్ణుడు దేవాదేవుడు అన్ని శాస్త్రాలు చెప్పబడినప్పటికీ ప్రామాణికులంతా అంగీకరించినప్పటికీ వీళ్ళు దీన్ని స్వీకరించరు. భగవంతుని శరణాగతి పొందరు. 4 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు భగవంతుని శరణాగతి పొందరు. మూఢులు, నరాధములు, మాయాప్రహిత జ్ఞానాలు, మాయచే భ్రమితులైనటువంటి వాళ్ళు, తమ జ్ఞానము మాయచే దొంగిలించబడిన వాళ్ళు, నాస్తికులు. వీళ్ళెప్పుడు కూడాను భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని శరణాగతి పొందరు. అన్ని రకాలైనటువంటి వేదశాస్త్రాలు భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే భగవంతుడని చెప్పిన, ప్రామాణికులు దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఉచ్చరించిన, ప్రకటించిన వీళ్ళు దీన్ని స్వీకరించరు. ఇలాంటి 4 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు భగవంతుని స్వీకరించరు. కానీ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు వీళ్ళకి కూడాను జ్ఞానాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తారు. నరాధముల్లో ముఖ్యులైనటువంటి వాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా. నరాధముల్లో జగాయ మదాయ లాంటి వారిని కూడాను నిత్యానంద మహాప్రభు తన కృపని ప్రసాదించి ముక్తుల్ని గావించారు. భక్తుల యొక్క శక్తి అలాంటిది. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఎప్పుడైనా కూడాను భగవద్గీత, భాగవతాన్ని స్వీకరించడానికి మనస్కరించట్లేదు, లేకపోతే స్వీకరించట్లేదు అంటే మనం ఈ 4 విభాగాల్లో దేంట్లో ఒక దాంట్లో పడిపోతాం. చాలా స్పష్టంగా 4 రకాలైన వ్యక్తులు ఎవరైతే స్వీకరించారో చెప్పారు. కానీ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందినట్టయితే ఈ దుష్కృత స్థితి నుంచి బయటపడగలుగుతాం. 4 రకాలైన వ్యక్తులు ఎవరైతే భగవంతుని శరణాగతి పొందరో ఇక్కడ చెప్పబడింది. తర్వాత శ్లోకంలో 4 రకాలైన వ్యక్తులు ఎవరైతే స్వీకరిస్తారో మనము నేర్చుకుంటాం. కానీ ఈ 4 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు కూడాను, దుష్కృతులు కూడాను భక్తుల సాంగత్యాన్ని స్వీకరించినట్టయితే ఉన్నత స్థితిని చేరుకోగలుగుతారు. అందుకని మనకి కృష్ణ చైతన్యము నిర్దేశిత విధానాల్లో ఒకటేమిటి? భక్తుల సాంగత్యంలో జీవనాన్ని కొనసాగించడం చెప్పడం జరిగింది. శ్రవణం ప్రతిరోజు కూడా శ్రద్ధగా విన్నట్టయితే భక్తుల సాంగత్యంలో వినమ్రతతోని, ఆ గుణాలే ఉండవు నరాధముల్లో, కానీ అభ్యాసం ద్వారా దాన్ని ఏర్పరచుకొని ప్రభుపాదుల వారిచే నిర్దేశితం చేయబడినటువంటి నియమాల్ని మన జీవితంలోకి అన్వయించుకున్నట్టయితే ఈ 4 రకాల స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఉద్ధరింపబడతారు. కృష్ణ చైతన్యంలోని ప్రాశస్త్యం అది. ఈ 4 నియమాలు ఏమిటి? ప్రతిరోజు కనీసంగా 16 మార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. భక్తుల సాంగత్యంలో జీవనాన్ని కొనసాగించడం, కృష్ణ ప్రసాదాన్ని మాత్రమే స్వీకరించడం. ప్రతిరోజు కూడాను భగవంతుని దివ్యలీలని శ్రవణం చేయడం, కీర్తన చేయడం ద్వారా భక్తియుక్త సేవలు నిత్యం కాగలుగుతాము. ఇది ఈనాటి శ్లోకం యొక్క సారాంశము. ఇక్కడ మనం ఆపిద్దాం. మాతాజీ ప్రభుజీ, ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ కానీ, కామెంట్స్ కానీ, కరెక్షన్స్ కానీ ఉన్నాయా? లేకపోతే ఈరోజు కీర్తన ఆలపించవలసింది ఎవరు? ఎవరు లేరా? నా వాయిస్ వినబడుతుందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ వాయిస్? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. హరి కృష్ణ. రాధే జయ జయ మాధవ ధైతే, రాధే జయ జయ మాధవ ధైతే, గోకుల తారుణి మండల మాహితే,
गोकुल तारुणी मंडल माहिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदरा प्रतिवदसे दामोदरा प्रतिवदसे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से हरि निष्कुट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव धयिते वृषभानु तदि नवससिले वृषभानु नवससिले ललित सखी गुना रमित विशाखे ललित सखी गुना रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते करुणां कुरु मयि करुणा भरित करुणां कुरु भरित सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम హరే బోల్ మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. ప్రేమధని ఎవరు చెప్తారమ్మా? हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। చెప్పండి ప్రభు. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की జయ हरनाम संकीर्तन की జయ रामाचार्य स्वामी की జయ జయ चंद्रहास भागवत की జయ श्रीमद् भगवद गीता की జయ अनंत कृष्ण भक्त की జయ साधक की हैप्पी प्रभु की हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रहलाद प्रभु की जय। లక్ష్మీ మాతాజీ की जय। మాతాజీ ప్రభు శ్రీల ప్రభుపాద గారి గ్రంథాలను చర్చించే అవకాశం కల్పించారు. మీ అందరికీ కూడాను హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरि हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी माताजी। दंडवत प्रणाम हरि हरि बोल। हरे